जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। सुदशा व्रत को लेकर मु बहुत सारा वीडियो अपलोड करछि। आज मु आपण पई आंछि जे जो माने नुआ सुदशा व्रत करछन्ती बा पुराना सुदशा व्रत जो माने करछन्ती तो सुदशा व्रतर कोन कठोर नियम अछि जो नियम को समस्ते व्रती माने समस्ते पालन करबा निहाती भाबरे दरकार। कोन से नियम? प्रथम होछि जे देखो व्रतटी जदि करछन्ती तो गुरुवार तो व्रत आमर पड़े तो बुधवार दिन मेन काम हूँ देखो सुदशा व्रत हो कि माँ को कौन सी प्रिय व्रत जेकोसी व्रत माँ को स्वच्छता बहुत प्रिय होता है। जो सफा सुतुरा सब रही थाए माँ से ही बास करथांती। तेणु आपण कौन करेंगे जेहेतु गुरुवार दिन पूजा अच्छी बुधवार दिन घर द्वार को भल भाव परिष्कार परिच्छन्न करदे। आपण घरे जदि अलंदू बा असना चारि एपट सेपट खेलामेला हो पड़ी तो आपण बुधवार दिन ता पूर्व आप करदे बहुत भल किंतु आपण बुधवार दिन मेन करी घर द्वार माने भल भाव परिष्कार परिच्छन्न करेंगे। जदि आपण किसी अधुआ बेडसीट अधुआ तकिया खोल बा पा पोछा कि स्क्रीन पर्दा ये सब अच्छी ताकू टिके भल भाव सफा सुतरा कर भल भाव सुखी साकई देवे। ता सहित ताकू जो सुखी जाऊँगी से दिन तोलिकिना आनुचंदी ताकू भल भाव फोल्ड कर रखिए गोटे जगह असना कर पकेबे नहीं। ठीक अच्छे। ता सहित आपणकर घरर मेन जो दुआर बंद है कि घरर जहाँ भी आपणकर कबाट अच्छे तो कबाट को सब कबाट को भल भाव टिके भल भाव पोछि पाछि देवे। विशेषकर दुआर बंधर जो कबाट अच्छी ताकू भल भाव पोछि देवे। पोछि सारा पर टिके छाड़ीदेवे। ठीक अच्छे। सबू को माने भल भाव आपण जहाँ भी अधुआ अच्छी तो सबकि माने परिष्कार परिच्छन्न बुधवार दिन आप सारिदेवे। ता सहित जीक भी आप बासन कुसन अच्छी माने ठाकुरंकर बासन कुसन ता सहित रोसई घर कपड़ा जहाँ भी मुझे जहाँ भी आपको अपरिष्कार लगे सबको भल भाव परिष्कार परिच्छन्न करदे। ता सहित आप चाहिए जदि जेहेतु गुरुवार दिन व्रत अच्छी गुरुवार दिन आमर मुंड धोई सफा कर गाधाती ना मली छड़े गाधाती ना तो आपड़ चाहिए जदि बुधवार दिन सांपो कर मली छड़े आप गाधेबे। ता सहित गुरुवार दिन खाली मुंडरे आप पानी पकईदेवे। ठीक अच्छे। मुंड जमी आप धोया कथा धोबे किंतु सांपो से दिन लगेबे। बुधवार दिन सांपो लगे जमी सफा कर गाधेया कथा गाधेबे। तो जदि आप बुधवार दिन मुंड धोई पूरा परिष्कार शुद्धकृत होना रोचंती ताहले से दिन आप आमिष पियाज रसुण उषुना खाइबे नहीं। ठीक अच्छे। तो आपन जदि आमिष पियाज रसुण उषुना खाईदे तो आपंकर से मुंड धोयार लाभ किसी रहा नहीं। तो तेणु आप चेष्टा करेंगे जदि आप मुंड धोई गाधौं आमिष पियाज रसुण उषुना खाइबे नहीं। ता सहित जो जदि आपको असुविधा रोचे तो से दिन आप चिता पकाउछन्ति किंतु आप देखिए जो आप माँ को पूजा करेंगे से स्थान को आप चिता पकेबे नहीं। कारण सुदशा व्रतर मेन जिनस हूँ सज चिता पकेबा। ठीक अच्छे। सज चिता पकेबा तेणुक आपड़ जदि पारुचंती तो गुरुवार दिन बहुत जल्दी उठिक आप चिता पकई पारे। जदि आप समय होना ताहले आप सब स्थान चिता पकई देथिबे केवल आप कौन करेंगे जो माँ को पूजा करेंगे सेठी सज चिता पकेबे। सज चिता जो पकेबे सुदशा व्रत माने सुदशा व्रतर मेन हूँ 10। ठीक अच्छे। 10 महत्व बहुत अधिक रही 10 बहुत व्यवहार होचे। तो 10 महत्व जेहेतु एत अधिक आप जो भी चिता पके माँ जो बसवे से 10 पाखुड़ा पद्म माँ से बसवे। ठीक अच्छे। तो आप 10 पाखुड़ा पद्म कर चिता आंकिबे बा मंडल काटिबे जहाँ करेंगे। ठीक अच्छे। सज चिता पकेबे। ता सहित जो मैंने नुआ सुदशा व्रत अच्छा से माने संकल्प करेंगे। ठीक अच्छे। संकल्प करी पूजा करेंगे से दिन मुंड धोई गाधेबे मुंड कुंडेबे नहीं माने बा चुट्टी आप कुंडेबे नहीं कि पूजा करने समय कि अन्य समय आप चुट्टी खोला करी रखिबे नहीं। ठीक अच्छे। मेन जिनस हूँ सुदशा व्रत है कि कौन सी व्रत बार जमती कि माणवसा गुरु है ए दिन में माँ को माने व्रत मुंड कुंडा जाए ना कि चुट्टी खोला करी रखा जाए ना। ता सहित नुआ सुदशा व्रत जो मैंने करछन्ती तो से माने चेष्टा करंतु संकल्प करी पूजा करिया पई आपण निजर कुल पुरोहित माँ कौन भी ब्राह्मण द्वारा आपण निज सासू घरे प्रथमे आरंभ करंतु। ठीक अच्छे।
ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 100% ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଶାଶୁ ଘରେ ଆସି ପ୍ରଥମ ଥର ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆସିପାରିବେନି କି କୌଣସି କାରଣ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯଦି ନ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁଠି ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନିଜ ଘର କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ବା ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସଂକଳ୍ପ କରି ପୂଜା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୂଜା ଦିନ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ କି ଚୁଟି ମୁକୁଳା କରି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଅଧୁଆ ଛିଣ୍ଡା ପଟା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ରତଧାରୀ ସେମାନେ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି କାଚ ହେଲା, ଚୁଡ଼ି ହେଲା, ସୁନାର ହଉ କି ପାଣିର ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି କି ରୂପାର ହଉ, ତ ଯାହା ବି ଅଳଙ୍କାର ଆପଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଗୁରୁଜନ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ଝଗଡ଼ା କରିବନି କି କୌଣସି କଥା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିବେ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବେନି। ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କି ଆପଣ ଯିଏ ବି କଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଝଗଡ଼ା କରିବେନି, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କି କାହା ନାଁରେ ଚୁଗୁଲାମି ବା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଗାଢ଼ା କଲର୍ର ମାନେ ହେଭି କଲର୍ ଯେମିତିକି ବ୍ଲାକ୍, ବ୍ଲୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଏଇ କଲର୍ର ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ରୋଷେଇ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ବାହାର ଜିନିଷ ଆପଣ ବାହାରର ଲସି ଜୁସ୍ ଏସବୁ ତ ଆପଣ ପିଇବେ ନାହିଁ କି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ରୋଗୀ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତରେ କୌଣସି ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବାରଣ ଥାଏ, ଆପଣ ଏସବୁ କରିପାରିବେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବେ, ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଉଠିବେ, ସଜ ଚିତା ପକାଇବେ, ହାଲକା ରଙ୍ଗର ଗାଢ଼ା ରଙ୍ଗର ପିନ୍ଧିବେନି, ହାଲକା ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଧଳା ଗୋଲାପୀ, ଧଳା ନାଲି କି ଆପଣ ହଳଦିଆ, ତ ଏ ରଙ୍ଗର ଆପଣ କ'ଣ ହାଲକା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ମାଆଙ୍କର ଯାହା ବି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଭୋଗରେ ଆପଣ 10 ପ୍ରକାର ପଣା, 10ଟି ଫଳମୂଳ, 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ରହିବ। ମାଆଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଯେହେତୁ ପୂଜା ଅଛି ମାଆଙ୍କର ନାମ ନେଇପାରିବେ, ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟଙ୍ଗମ ପାଠ କରିପାରିବେ, ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରିବେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହି ପାଠ କରିପାରିବେ, 3 ପ୍ରହରର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପୂଜାରେ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର? ପୂଜାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସଜ ଚିତା ପଡ଼ିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। 10 ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ ବା 10ଟି ଜିନିଷ ମିଶାଇ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସେଇ ପଣା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 10ଟି ଜିନିଷ ମିଶାଇ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗରେ ଲାଗିବ। 10 ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ 10ଟି ଫଳ ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫଳକୁ 10 ଥର କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ନ ମିଳୁଛି ତ 10 ଥର ଆପଣ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ 10ଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା ମଧ୍ୟ 10 ପୁରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ପୁରରେ 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶିଥିବ। ସେଇ 10 ପୁରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 10ଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା, ସିଝା ମାନେ ସେଟା ଚାଉଳରେ ହେଇଥିବ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ତ ସେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର। ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ରତଧାରୀ ସେମାନେ ଯେତୋଟି ବ୍ରତ ପୂଜା କରିପାରିବେ, 1, 2, 3ଟା କି ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ବ୍ରତଧାରୀ ସେମାନେ 10ଟି ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବେ। ଗୁଆ ଆପଣ 10ଟି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପୁରୁଣା ବ୍ରତଧାରୀ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ନେଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ପୁରୁଣାର ନୂଆ ଗୁଆ ଗୋଟେ ନେବେ, ପୁରୁଣା ଗୁଆ 9ଟି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ହରିଡ଼ା, ବାଆଡ଼ା, ଅଁଳା ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଫୁଲ ଭିତରେ ଆପଣ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, କନିଅର ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଏଇ 3ଟି ଫୁଲ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ 10 ମୁଖା ଦୀପ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି 10 ମୁଖା ଦୀପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଳତି କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? 10 ମୁଖା ଦୀପ ଯଦି ଆପଣ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାଟି ଦୀପ 10ଟି ନେବେ, ସେଇଥିରେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କରିପାରିବେ। ଧୂପ ଲଗାଇବେ। ବ୍ରତରେ 10ଟି ନେବେ, ଯେତେବେଳେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଯଦି 3ଟି ବ୍ରତ ନେଉଛନ୍ତି ତ 3ଟି ବ୍ରତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରତରେ 10ଟି, ଟୋଟାଲ୍ 3ଟି ବ୍ରତରେ 30ଟି ପଡ଼ିବ।
ଆପଣ ଯଦି 10ଟି ବ୍ରତ ନେଉଛନ୍ତି ତ ସବୁ ବ୍ରତରେ ଆପଣ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ବ୍ରତରେ ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ସେମିତି ରଖିବେନି। ଯେତୋଟି ବ୍ରତ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ସବୁ ବ୍ରତରେ, ଯେତୋଟି ବ୍ରତ ବୁଝିଲେ ତ, ଯେତୋଟି ବ୍ରତ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ସବୁ ବ୍ରତରେ ଆପଣ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଫୁଲ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରତରେ 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ତା ସହିତ 3 ପ୍ରହର ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ମାନେ ସକାଳ ଆଉ ଦିନ ବେଳାର ଗୋଟେ ପ୍ରହର ପୂଜା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରହରର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଯାହା ବି ଲଗେଇ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରାତିରେ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କର ଫଳମୂଳ ଭୋଗ, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥିବ ସେଇ ଭୋଗ ଖାଇ ବା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇ ରହିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଫଳ, ଜୁସ୍ କି ଆପଣ ଲସି ଫସି ପିଇ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇ ରହିବେ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଗୁଆ ରହିଲା, ବ୍ରତ ରହିଲା, ସେ ସବୁ ବ୍ରତ ଆପଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଗୁଆ ଯାହା ରହିଲା ଆପଣ ସବୁ ରଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି 10ଟି ବ୍ରତ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, 9ଟି ବ୍ରତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ବକ୍ସରେ ହେଲା କି ଇଏରେ ହେଲା ତ ରଖିଦେବେ, ବ୍ରତ ଆଉ ଗୁଆ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଯେତିକି ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୂଜାର ପରଦିନ, ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଇବେନି, ପୂଜାର ପରଦିନ ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ପୂଜାର ପରଦିନ ଆମିଷ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାହେଲେ ଦଶମୀ, ତାପରଦିନ ବି ଏକାଦଶୀ, ତ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବି ଆମିଷ ଖାଇବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।